हेलो विद्यार्थी मित्रों, सरस्वत स्कूल राता वापीમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 10ના ગણિત વિષયના પ્રકરણ નંબર 9 ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગોનો બીજો અને છેલ્લો ભાગ જોવા જઈ રહ્યા છે। પાછલા વિડીયોમાં આપણે ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો તેના માટેના બે ઉદાહરણોની ચર્ચા કરી હતી। તો આજે તેના આગળના ઉદાહરણો અને તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાની છે। આ પ્રકરણમાં ફક્ત તમારા સ્વાધ્યાયના 5 પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે અને 3 ઉદાહરણો લીધેલા છે। આ સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રશ્નમાંથી લેવામાં આવેલા નથી। તો શરૂ કરીએ છીએ આજના વિડીયોને। तो सौ प्रथम किस्सो आज आवशे मारा पासे उदाहरण नंबर 3। चलो मैंने कीधुं छे 1.5 मीटर ऊंचाई वाली एक निरीक्षक एक चिमनी थी 28.5 मीटर दूर उभेल छे। तेनी आंखथी चिमनीनी टोचना उच्छेद कोणनुं माप 45 अंश छे, तो चिमनीनी ऊंचाई केटली हशे। चलो मैंने कीधुं छे कि अमारुं जमीननी, धारो कि मैं धारी लो कि मारा पासे जमीननुं समतल आवेलुं छे ते जोईए। तो धारी लीए आपणे कि मारा पासे एक आ जमीनનું समतल है। चलो जमीनना समतल पर मैं शू कर सकूँ, मैं बनावी सकूँ अलग अलग किस्साओं। तो मैं बनावी लूँ पहला तो एक व्यक्ति। चलो एक व्यक्ति अँ उभो कर दीधो आ रीते। तेनी ऊंचाई केटली आपेली छे आपणे 1.5 मीटर। चलो एक चिमनी आपेली हशे ते रीते, ते पण ऊंची जशे एना करता, कारण के उच्छेद कोण आपेलो छे। अने आना वच्चेनुं आपेलुं छे तमने मूल्य 28.5 मीटर अने आनो उच्छेद कोण आपेलो छे मने आ रीते टोचनो उच्छेद कोण। चलो 45 अंश बनाववा माटे मारे शुं करवुं पड़े, आने समतल एक रेखा बनावी पड़शे अने आ खूणो तमारे आपवो पड़शे 45 अंश। चलो हवे जो तमने खबर है कि आ बने लंब है, कि आ खूणो 90 बने, आ खूणो 90 बने, એટલે આ એક શું બની જાય, તમારું લંબચોરસ બની જાય। ચલો લંબચોરસ બની જાય એટલે આ મૂલ્ય કેટલું થઈ જશે તમારું 28.5 અને આ મૂલ્ય થઈ જશે તમારું 1.5। તો ધારો કે આને નામ આપી દો A B C D E। તો મારે ખાલી AB નું મૂલ્ય શોધવાનું રહ્યું, વત્તા BC કરું તો મને શું મળી જશે, મારા ચીમનીની લંબાઈ। તો મેં ડાયાગ્રામ બનાવી લઉં છું પાછું ફેર, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે કયો ડાયાગ્રામ આપણે વાપરેલો છે। बुकમાં જે ઉદાહરણમાં વાપરેલો છે તે ડાયાગ્રામ વાપરું છું मैं એટલા માટે। તમે જાતે પણ બનાવી શકો છો આ ડાયાગ્રામ। તો મારી પાસે આકૃતિ આપેલી છે કંઈક આ રીતે, જો CD AE BC। ચલો AE તમને કીધું તેમ શોધવાનું છે। આનું મૂલ્ય તમને ખબર છે કે 1.5 થઈ જશે, કારણ કે આની લંબાઈ 1.5 છે। આ થઈ જશે તમારું 28.5। તો ધારી લો અહીં AB બરાબર ચીમની છે, CD બરાબર નિરીક્ષક અને ખૂણો A બરાબર ઉચ્છેદ કોણ છે। તો માટે મારે શું મેળવવું પડશે, AB મેળવવાનું છે। AB બરાબર શું થઈ જશે, AB વત્તા BE वत्ता AE वत्ता 1.5। तो मारे हवे कोનું मूल्य मेळवવાનું છે, AE નું મૂલ્ય મેળવવાનું છે। चलो મને ખબર છે પાછું કે BC અને ED બંને ઇક્વલ છે અને તેનું મૂલ્ય છે 28.5 મીટર। ચલો ત્રિકોણ લઈ લો, ત્રિકોણ ADE માટે મેં કયો ત્રિકોણ લઉં છું, ત્રિકોણ અહીંયા ત્રિકોણ લીધો છે તે AED માટે, ત્રિકોણ AED માટે। ચલો મને શું મળશે, tan 45 બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા પાછળની બાજુ। ચલો tan 45 એટલે 1, AE મારે શોધવાનું છે અને DE નું મૂલ્ય છે 28.5। આ 28.5 તમે આ બાજુ લઈ જાઓ तो तमने मळशे AE बराबर 28.5। तो हवे आ मूल्य आपणे क्यां नाखी दईए, आ समीकरणमां नाखी दईए। माटे मारा पासे समीकरण शुं आवशे, तेथी चिमनीना ऊंचाई बराबर AB बराबर 28.5 वत्ता 1.5 मीटर अने आनो सरवाळो करता तमने जवाब शुं जोवा मळशे, 30 मीटर। तो आ रीते मैं आ प्रश्ननो उकेल मेळवी शकું છું। चलो हवे चालू करशुं। हवे बाकीना जे उदाहरणो छे ते तमारा उपयोगमां नथी लीधेला, तो तेनो आपणे अहींया उपयोग नथी करवानो छे। तो हवे चालू करीशुं आपणुं स्वाध्याय 9.1 ना 5 प्रश्नोनो उकेल। तो शुरू करिए छीए ने। चलो सौ प्रथम मैंने आपेलू है स्वाध्याय 9.1 में पहलो नंबर प्रश्न। प्रश्न मैंने आपेलो है ते जुओ कि सर्कसना तंबू में जमीन साथे शिरोलंब स्थिति में रहेला थांबलानी टोचथी जमीन पर साथे खेंचीने बांधेल 20 मीटर लांबा दोरडा पर एक कलाकार चढ़ी रह्यो छे। जो दोरडू जमीन साथे 30 अंशनो मापनो खूणो बनावे तो थांबलानी ऊंचाई शोधो। आकृति आपेली है, तमने शुं कीधुं छे, जो कि मारा पासे एक जमीन है, जमीन पर एक थांबलो है, थांबला परथी जमीननी टोच पर एक 20 मीटर लांबू दोरडું बांधेલું છે અને તેના સાથે એનો ખૂણો બનાવે છે 30। તો આ થાંભલાની ઊંચાઈ શું છે તે મારે શોધીને આપવાની છે। તો જો આકૃતિ આપેલી છે આપણને, જુઓ મેં આપી દઉં છું આકૃતિ શું આપેલી છે તે જુઓ। તો મને મળશે ABC, મેં કીધું તેમ AC બરાબર 20 અને BC બરાબર 30 અંશનો ખૂણો, અને આપણે શું શોધવાનું છે, ઊંચાઈ AB। चलो हवे आमां शुं थई जशे, मैं कीधुं तेम कि अहीं धारो कि थांबलानी ऊंचाई AB बराबर x थई लई, ते रीते दोरडानी लंबाई AC बराबर 20 मीटर। चलो मैं त्रिकोण ABC माटे खूणा C ने संगत में sin थीटा लई सकું છું। केम sin थीटा, कि मने आपेली छे थीटानी सामेनी बाजू अने कर्ण। तो ए गुणोत्तर खाली कोना माटे मळे छे, तमने sin थीटा माटे मळे छे। माटे तमे लखी शको छो कि आ शुं मळशे तमने sin 30 बराबर AB ना छेदमां AC, एटले के तमे लखी शको छो 1 ना छेदमां 2। चलो अहींया शुं थई जशे, 1 ना छेदमां 2 छे, आ केन्सल करो એટલે તમને શું મળશે, અહીંયા 10
અને આ 10 ચોકડી ગુણાકાર કરીને તમે અહીંયા લઈ જઈ શકો તો તમારો આવશે x બરાબર 10 મીટર. માટે તમે લખી શકો છો કે થાંભલાની લંબાઈ ઊંચાઈ 10 મીટર છે. થાંભલાની ઊંચાઈ કેટલી છે? 10 મીટર છે. તો આ રીતે તમે આ પ્રકારના પ્રશ્નોનો જવાબ ખૂબ જ સરળતાથી આપી શકો છો. આપણે જોયું છે કે આપણે ગણતરી કઈ રીતે અને ક્યારે કરીએ છીએ. ચલો આગળ વધીએ. હવે પ્રશ્ન નંબર બીજા પર જોઈએ તમારા સ્વાધ્યાયના, કે તેમાં તમને શું આપવામાં આવેલું છે તેની હવે ચર્ચા કરવાની છે. તો શરૂ કરીએ હવે એ પ્રશ્નને. ચાલો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન મને આપવામાં આવેલો છે પ્રશ્ન નંબર 2, કે વાવાઝોડાને કારણે એક ઝાડ એવી રીતે ભાંગીને વળી જાય છે કે જેથી તેની ટોચ જમીન સાથે 30 માપનો ખૂણો બનાવે. તે રીતે જમીનને સ્પર્શે છે. ઝાડની જમીનને સ્પર્શતી ટોચ અને ઝાડના થડ વચ્ચેનું અંતર 8 મીટર હોય તો ઝાડની ઊંચાઈ શોધો. ચલો મને અહીંયા શું કીધું છે તે જો, કે પાછું મને એક આપેલું છે જમીનનું સમતલ. અહીંયા એક ઝાડ છે જો મારા પાસે, આ રીતે એક લાંબુ ઝાડ છે મારા પાસે. થાય શું છે કે વાવાઝોડાના કારણે એક આ બિંદુ છે, આ બિંદુથી આ ઝાડ અહીંયા પડીને અહીંયા નીચે પડી જાય છે. હવે નીચે પડે એટલે આ રીતે જમીન પર ટચ કરે અને આ જે જમીન સાથે જે ખૂણો બનાવે છે તે કેટલા અંશનો બનાવે છે? 30 અંશ. અને ઝાડની થડથી આ બિંદુનું અંતર કેટલું આવેલું છે? 8 મીટર. તો મારે શોધવાની છે ઝાડની લંબાઈ. તો ધારી લો કે આ મારું x છે, આ મારું y છે, તો આ પણ x થવાનું છે. કારણ કે જો આ ઝાડ પડીને જ તમારું અહીંયા આવેલું છે તો એની લંબાઈ તો બદલાવી નથી જવાની. તો આ રીતે તમે લખી શકો કે તમને એક ત્રિકોણ મળશે ને તેમાં તમે ઊંચાઈ તેની શોધી શકો છો x અને y નું મૂલ્ય. તો જો મેં આકૃતિ બનાવી દઉં છું ફેર, તો તમને ખબર પડી જશે. ખબર પડી કે આકૃતિ કેવી રીતે લીધી છે? મેં લીધું છે AC બરાબર x, BC બરાબર y અને ઝાડની ઊંચાઈ થઈ જશે AB, જેને મેં લખી દેવા x વત્તા y. તો મારે શોધવાનું શું છે? CD x આપેલું છે અને બીજું શોધવાનું છે મારે BC. તો મને એક આ કાટકોણ ત્રિકોણ મળે છે કે જેનાથી મેં ગણતરી કરી શકું છું. પાછું મેં કીધું તેમ AC અને BD સરખા કેમ? કારણ કે જે ઝાડનો ભાગ તૂટ્યો છે તે જ અહીંયા પડ્યો છે, તો તમારી ગણતરી એની એ જ રહેવાની છે. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો. તો જો શું થઈ જશે, લઈ લઈએ આપણે પહેલો કિસ્સો, કે મને આપેલું છે કે ધારો કે ઝાડ વાવાઝોડા પહેલાની ઝાડની ઊંચાઈ છે AB છે. વાવાઝોડાના કારણે ઝાડ C બિંદુથી આગળ તૂટીને જમીનને D બિંદુ આગળ સ્પર્શે છે. કોના આગળ સ્પર્શે છે? B આગળ છે. તો માટે અને 30 માપનો ખૂણો બનાવે છે. ચલો તો હવે મારા પાસે ત્રિકોણ કયો આવી ગયો? ત્રિકોણ BCD આવી ગયો. તો મેં લખી શકું કે અહીં AC બરાબર BCD કે જેનું મૂલ્ય છે x, BC બરાબર છે y અને BD બરાબર છે મારા પાસે 8 મીટર. ચલો ત્રિકોણ BCD માટે કે BCD માટે જુઓ શું લઈ શકું. મારા પાસે શું છે તે જુઓ. પહેલા તો કે મારા પાસે છે પાસેની બાજુ અને મારે સામેની બાજુ અને આ બંને શોધવાનું છે. તો મેં બંને ગુણોત્તર એક સાથે લઈ લઉં છું. તો મારે પહેલા લઉં છું CD ના છેદમાં BD, જેને લખી શકું છું sec 30 અંશ. પછી લઉં છું BC ના છેદમાં BD, જેને લઈ લઉં છું tan 30 અંશ. તમે અહીંયા સેકની જગ્યાએ cos વાપરશો તો પણ કંઈ વાંધો આવશે નહીં. ચલો હવે શું થઈ જશે તે જુઓ, કે મને મળશે cx ના છેદમાં 8 બરાબર 2 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 અને y ના છેદમાં 8 બરાબર 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. sec 30 નું મૂલ્ય 2 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3, tan નું મૂલ્ય છે 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. ચલો આ 8 અહીંયા જશે ને 8 અહીંયા જશે, માટે x બરાબર મળશે 16 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 અને y બરાબર મને શું જોવા મળશે? 8 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. તો આ રીતે મને x અને y ના મૂલ્ય મળી ગયા. મારી ઝાડની લંબાઈ કેટલી થઈ જશે? x વત્તા y. માટે ઝાડની ઊંચાઈ બરાબર x વત્તા y એટલે કે 16 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 વત્તા 8 ના છેદમાં વર્ગમૂળ એટલે 24 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. તો આન્સર આવશે 8. આ કઈ રીતે થઈ ગયું? જો મારા પાસે આપેલું છે 24 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3, તો મેં શું કરું? વર્ગમૂળ 3 થી કરણી લઈ લઉં તો મને મળશે 24 વર્ગમૂળ 3 ના છેદમાં 3. હવે 8 ટાલી 24 થઈ જશે એટલે મારા પાસે 800 આવશે 8 વર્ગમૂળ 3 મીટર. તો આ રીતે મેં આનો ઉકેલ ખૂબ જ સરળતાથી મેળવી શકું છું. ચાલો આગળ જઈએ, નેક્સ્ટ પ્રશ્ન પર જઈએ. પ્રશ્ન નંબર 3 ની વાત કરીએ. હવે જો તો એમાં શું છે તે, તો પ્રશ્ન નંબર 3 માં મને આપવામાં આવેલું છે કે જો એક ઠેકેદાર બાળકોને રમવા માટે બગીચામાં 2 લપસણી લગાવવાની છે. આ માટે તેણે 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે જમીનથી ઉપરનો છેડો 1.5 મીટર રહે અને જમીન સાથે 30 અંશનો ખૂણો બનાવે તેવી અને તેનાથી વધારે ઉંમરના બાળકો માટે 3 મીટરની ઊંચાઈનો સીધો ઢાળ હોય તથા જમીન સાથે 60 અંશનો ખૂણો હોય તેવી બનાવતી હોય તેવી લપસણીઓ પસંદ કરે છે. તો બંને લપસણીઓની લંબાઈ શોધો. ચાલો અહીંયા 2 કિસ્સા છે મારા પાસે. પહેલો કિસ્સો છે કે 5 વર્ષથી ઓછાના માટેનો મને શું આપેલું છે કે લપસણીની ઊંચાઈ આ અને ખૂણો 30 અને વધારે ઉંમરના બાળકો માટે લપસણીની ઊંચાઈ 3 મીટર અને ખૂણો 60 અંશ છે. તો પહેલો કિસ્સો લઈએ કે 5 વર્ષથી ઓછા ઉંમરના બાળકો માટે જો શું કિસ્સો આવશે, તો આકૃતિ જો શું બનશે? મેં કીધું તેમ ઊંચાઈ આવશે જો
આ લંબસની છે તમારી, તેને ધારી લીધો x, આ ખૂણો 30 અને ઊંચાઈ કેટલી આપેલી છે 1.5. ચલો શું છે મારા પાસે ગુણોત્તર જુઓ, ગુણોત્તર કયો આપેલો છે મને કે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, તો મારે પાછો ગુણોત્તર કયો આવશે, તો ધારો કે લંબસણીની લંબાઈ આ કિસ્સામાં x મીટર, AC બરાબર x મીટર છે, તો માટે ત્રિકોણ ABC માં સાઈન લઈ લો મેં, તો સાઈન 30 બરાબર શું થઈ જશે મારે, SB ના છેદમાં AC બરાબર સાઈન 30, એટલે કે 1.5 ના છેદમાં x બરાબર 1/2, માટે x બરાબર 3 થશે. શું x અહીંયા ચાલી જશે અને 2 અહીંયા ચાલી જશે, એટલે મારે કરવાનું છે 1.5 ગુણાકારમાં 2, જેનું મૂલ્ય શું આવી જશે મારા પાસે 3 આવી જશે. તો આ રીતે મેં આની ગણતરી કરી શકું છું. ચાલો આગળ વધીએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ. હવે નેક્સ્ટ કિસ્સો જોઈએ, તો અહીંયા મને મળી ગયું કે xની લંબસની લંબાઈ કેટલી હોવી જોઈએ 3 મીટર. ચલો બીજા કિસ્સામાં કેટલો જોઈએ, તો હવે બીજો કિસ્સો લઈએ કે તેનાથી વધારે ઉંમરના બાળકો માટેનો શું કિસ્સો છે મારા પાસે તે જુઓ. પાછી આકૃતિ બનાવીએ તો મેં કીધું ઊંચાઈ 3 મીટર અને લંબસની લંબાઈ ધારી લો y મીટર અને ખૂણો છે 60. તો પાછું ધારી લો કે ધારો કે આ કિસ્સામાં લંબસની લંબાઈ PR બરાબર y મીટર છે. ચલો ત્રિકોણ PQR માટે પાછું શું લખું, સાઈન ને, કારણ કે જો મારે શોધવાનું શું છે પાછું, જો અહીંયા 60 ની સામેની બાજુ છે અને કર્ણ છે, તો પાછું માટે 60 એટલે PQ ના છેદમાં PR બરાબર 60, એટલે કે શું આવશે 3 ના છેદમાં y ગુણાકારમાં વર્ગમૂળ 3 ના છેદમાં 2. હવે થાય શું જો અહીંયાથી કે વર્ગમૂળ 3 અહીંયાથી કેન્સલ, તો 3 વર્ગમૂળ 3 થઈ જાય, તો મને મળશે y બરાબર, આ તો લખી શકું 6 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 અથવા 2 વર્ગમૂળ 3. અહીંયા 6 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 કેવી રીતે કર્યું, અને અહીંયા ગુણાકાર કર્યો 6 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3, પછી અવયવીકરણ કર્યું, તો આપણે કરવાની જરૂર નથી, તો તમે ડાયરેક્ટ મેળવી શકો છો કે y નું મૂલ્ય તમને શું જોવા મળશે 2 વર્ગમૂળ 3. તો આ રીતે તમે આ પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકો છો. ચાલો આ થઈ ગયો તમારો પ્રશ્ન નંબર 3 નો ઉકેલ. ચલો આગળ વધીએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ જઈએ. હવે મને આપેલો છે પ્રશ્ન નંબર 4 કે ટાવરના પાયાથી 30 મીટર દૂર રહેલા જમીન પરના એક બિંદુથી ટાવરની ટોચના ઉચ્ચેત કોણનું માપ 30 અંશ છે, તો ટાવરની ઊંચાઈ શોધો. તો મને શું કીધું છે, આ એક ટાવર છે મારા પાસે, જો પાછો ટાવરના પાયાથી 30 મીટર દૂર રહેલું એક બિંદુ છે, એ બિંદુથી ટાવરના ટોચનું ઉચ્ચેત કોણ કેટલું છે 30 અંશ, અને તમારે શોધવાનું છે તેની ઊંચાઈ. આ પ્રશ્ન આપણે બહુ વાર કરી ગયા છે, એટલે આ પ્રશ્ન તમને એઝ અમે ઘરકામ એટલે કે હોમવર્ક માટે આપું છું. આ તમારે જાતે કરવાનો છે કે તમે પ્રશ્ન કઈ રીતે કરશો, ખ્યાલ આવી જશે કઈ રીતે કરશો આના માટે. ચાલો આગળ વધીએ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ જઈએ. હવે તમારા સ્વાધ્યાયનો ફક્ત છેલ્લો પ્રશ્ન છે જે આપણા સિલેબસમાં લેવામાં આવેલો છે. તો એ પ્રશ્ન છે 5મા નંબરનો કે એક પતંગ જમીનથી 60 મીટરની ઊંચાઈ પર ઉડી રહ્યો છે. આ પતંગની દોરીનો એક છેડો ક્ષણભર માટે જમીન પરના એક બિંદુ સાથે બાંધેલ છે. આ સ્થિતિમાં દોરીનો જમીન સાથેનો ખૂણો 60 અંશ છે. જો દોરીમાં કોઈ પણ ઢીલ નથી તેવું માની લઈએ તો દોરીની લંબાઈ શોધો. ચલો થાય શું, મને કીધું છે કે પતંગ છે કેટલા મીટર ઉપર ઉડે છે 60 મીટર, એટલે ધારો કે અહીંયા મારા કોઈ પતંગ છે અહીંયા, અને સેન્ટરથી જમીન સુધીનું એનું અંતર ધારી લો કે આ 60 આપેલું છે. દોરી અહીંયા બાંધેલી છે આ રીતે, અને તેને કયો ખૂણો બનાવે છે 60, તો આ ઊંચાઈ શોધવાની છે. ચલો મને કીધું છે કે દોરીમાં કોઈ ઢીલ નથી. તમે જ્યારે કોઈ પતંગ ઉડાડશો તો તમને ખબર છે કે તમારી પતંગ દોરી આવી રીતે દેખાય છે, પણ મારે તો અહીંયા શું આપેલું છે સીધી દેખાય, એટલે મને કીધું છે કે કોઈ ઢીલ નથી, એટલે મારે આની સીધી રેખા ધારવી પડશે. ચલો તમારા પાસે આકૃતિ આવી જશે, પાછું ABC નામ આપી દો અને તમારો આન્સર જો શું આવશે, તો મને અહીંયા શું મળશે, O લઈ લીધું એક બિંદુ, એક PQR લઈ લીધું છે, PQO લીધેલું છે. મારે પતંગ તમારો કઈ સ્થાન પર હશે, P સ્થાન પર તમારો પતંગ છે, જો અહીંયા તમારો પતંગ આવેલો છે આ રીતે, અને મારે એની ગણતરી કરવાની છે. ચલો તો શું આપેલું છે પાછું 60 ની સામેની બાજુ, અને મારે શોધવાની છે કર્ણ, એટલે મારો પાછો વિકર્ણોત્તર આવશે. PQ બરાબર મને આપેલું છે 60 અંશ, તે રીતે મને ખૂણો PQR શું આપેલો છે, POQ આપેલો છે 60 અંશ. તો માટે ત્રિકોણ PQR માં મેં લઈ લઉં છું sin 60, એટલે કે PQ ના છેદમાં PQ, OP ના છેદમાં PQ બરાબર cosec 60. મેં સાઇન પણ લઈ શકું કે PQ ના છેદમાં cos. ચલો cos 60 નું મૂલ્ય કેટલું થઈ જશે મારા પાસે, cos 60 અંશનું મૂલ્ય નહીં ખબર તો sec 60 અંશનું મૂલ્ય શોધો કે શું આવે છે, તેના પ્રમાણે તમે આ શોધી શકો છો. તો મને મળશે 2 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. OP આપણા પાસે કેટલું છે 60, અને આ આપેલું છે મને x. તો મારા માટે મેં કીધું તેમ આવશે x ના છેદમાં 60 ગુણાકારમાં 2 વર્ગમૂળ 3. સોરી ઉલટું લખ્યું છે આપણે, OP બરાબર છે ને, OP ઉપર x આવશે, સોરી. તો મારા પાસે આન્સર આવી જશે 120 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3, જેનું સાદુરૂપ શું આવશે 40 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. સાદુરૂપ આપી શકો તમે, 120 ને તમે કરો તો 120 ગુણાકારમાં વર્ગમૂળ 3 ના છેદમાં 3 થઈ જશે, કરણી લેશો એટલે 4 તાલી 12, તો તમને જવાબ શું જોવા મળશે 40 વર્ગમૂળ 3. તો આ હતા તમારા પ્રકરણ નંબર 9 ના પ્રશ્નો કે જેની આપણે ચર્ચા કરી. આનાથી વધારે સિલેબસમાં તમારા આ પ્રશ્નો આવવાના નથી. તો આ સાથે આપણે આ ચેપ્ટર પૂર્ણ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પ્રકરણ નંબર 12 સાથે ફરીથી મળીશું.
થેન્ક યુ વેરી મચ.